اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, bizni yo'qdan bor qilib, turlidan turli ne'matlarin bilan bizni suyundirib turgan Robbimiz Alloh taolo barcha maqtov hamd sanalar bo'lsaydi, turibizdan chiqqan salovat shariflarda shu alamlarga rahmat yuzidan jibarilgan suyukli payg'ambarimizga da turibizdan chiqqan salovat shariflar borib berishsaydi, alhamdulillah payg'ambarimizning duolari degan darslarimizni davom etamiz. Bugun tag'in bir payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ishqina qila turgan duosin öğrenip getiribez. Ol duo bizning Musnad İmam Ahmed ham Al-Hakim hadislar jiyintig'ida kela. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ishqina qila turgan bo'lgan Allohumma a'inna ala zikrika va shukrika va husni ibadatik deb. Ey Robbim, seni zikr etuvga, seni shukr etuvga ham seni eng yaxshi ravishda ibodat qilarga menga yordam etsang edi deb Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh taoladan yalvara turgan bo'lgan. Ham mana ikkinchi bir rivoyatda da kela, Abu Davud hadislar jiyintig'ida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Muaz ibn Jabalga aytgan, ya Muaz, ey Muaz degan, vallahi de inni luhibbuk, durustlikda men seni Alloh rizoligi uchun yaratam dey. Fala tansa taqulu duburi kulli solati, hamda sen bir qachonda har namozdan so'nda shu duoni qilarga unutma dey. Biz bilamiz, bu namozda biz endi namozdan so'ng farz namozlarini o'qigandan so'ng shular ben aytamiz, namozlarimizni endi o'qib bitirgach endi 5 vaqt namozning oxirida zikr qilamiz bitibdi. Ham shunda biz mana shu sunnatda kela duo qilarga nechuk etib, Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik deb. Ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam da shu namozdan so'ng shu duoni qildi. Ey Robbim, yordam et menga dey, o'zingni zikr qilarga, senga shukr etirga, ham senga eng yaxshi ravishda ibodat qilarga. Ya'ni yordam so'raymiz kimdan? Alloh taolaning o'zidan, Alloh taoladan yordam so'raymiz. Narsaga deb? Onun o'zini zikr etirga, anga shukrli bo'larga, ham komil ravishda durust etib ibodat qilarga. Chunki Allohning yordami bo'lmasa, namozda da o'qiymiz bit, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in deb. Senga gina ibodat qilamiz, sendan gina yordam so'raymiz. Ya'ni Allohning yordami bo'lmasa, biz ibodat qila olmasak, buna ne uchun so'ng qay bir kishi ibodat qila olmaydi? Chunki Alloh anga yordam etmaydi. Kim ko'p etib ibodat qila. Ne sababli? Allohning anga qarata yordami bo'lganiga ko'ra. Hamma bunda da eng birinchi o'zingni, ya'ni Alloh taolaning o'zin zikr etirga yordam etsang edi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam har vaqtda da tili yuvish bo'lib turdi Allohni zikr etirga. Allohni zikr etishni unutdi ekan, astag'firulloh, afv et meni Robbim deb istig'for qilay. Ya'ni gil Allohni zikr etishda bo'ldi. Shunga ko'ra tilibizda har vaqtda Allohni zikr etishda bo'lar ekan, bu endi Allohga qarata muhabbatni ko'rsatadi. Tag'in bir bek zo'r foydaymi? Tilimizni g'aybatdan, yolg'ondan, bo'sh so'zlardan saqlashimiz kerak ekan, gil Allohni zikr etirga. Subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh, vallohu akbar, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh, subhanalloh, subhanalloh, shu aytib gil yuribmiz ekan, o'sha til ko'niga, o'sha xayrli so'zlarga ham endi kishi bilan uchrashqachda bo'sh so'zlar so'ylashasi kelmay boshlaydi. Kimdir g'aybatga kira, yarar, ayda Allohga qoldirib o'zi biladir. Narsa, sen ko'rdingmi halatiga ko'rshi xotinini? Astag'firulloh, ayda endi netmen. Alloh taolo, ya'ni til ko'niga xayrlikka ham tili bilan noshar, biziq so'zlar so'ylisi kelmay boshlaydi. Agarda Allohni zikr etayotgan til ham ko'niga mana shunday bo'sh, noshar g'aybatga, kishi tekshiruvga, u vaqtda kirisincha tilning Allohni zikr etasi kelmay, o'laksa etigini oshisi kelib turadi. Chunki Hujurat surasida narsa sizga ratasizmadi.
Kardeşinizin ulekse itin aşargadı. Kardeş yolunda anı kuvvetip şeyine ul ulekse ити aşağıga tin. Aybetsiyle okşını tekşiru şulay uluyuğunda ulekse ити aşağıga tin. Şuna göre tilimizni ko'nittirabız ekan hayırlı so'zlar, ul hayırsız so'zlardan saqlanashaq. Tilning уже silisi kelmay boshlaydi. Şuna da Ahzab surasida Alloh subhanahu va taolo aytadi 41-oyatda Ya eyyuhallazina amanu zkurulloh zikran kasira de iymon keltiruvchilar dey siz Allohni ko'p etib zikr etingiz de har vaqtda da Allohni zikr etib turasiz de. Chunki Alloh shu g'alam bilan bizni bilan idora etadi. Butun narsani ul beradi, rizqida, suvida, aqshasida, bog'larida, tinchlikda. Şuna ko'ra da oshar oldindan da, osha bitirgachda, uydan chiqqanda da, mashinaga o'tirgachda, safarga chiqqanda da, uyga qaytib kirganda da, qayag'ina bo'lsak da kitob o'qirga o'tirdikmi, dars hozirlarga o'tirdikmi, qayag'ina borsakda, qayag'ina yo'nalsakka, narsa ishlarga niyat Alloh bilan boshlarga ham Alloh bilan tamomlarga kerak. Shu vaqtda ishimizda barakat bo'ladi. Shu vaqtda Alloh taolo bizdan rizo ham qanoat bo'lajak. Ham Alloh subhanahu va taolo aytamni Allohni ko'p etib esga oluvchilarga narsa hozirlangan de. Va zakirinalloh kaseeran va zakirati a'addallohu lahum mag'firatan va ajran azima de. Ahzab surasining 35-oyatida. Kim Allohni ko'p etib zikr etar ekan de, erlar bo'lsinmi, xotin-qizlar bo'lsinmi, ularga Alloh taolo buyuk mag'firat ham zo'r ajrlar hozirlagan de. Ham ko'ra, musulmon kishining tub boshqalardan ayirmasi qalbimiz salomatmi, ixlosmi ekan ko'rinadi tilimizdan. Qay bir olimlar bor, shunqadek mashalloh taqvo qardoshlari til har vaqtda da zikrda. Subhanalloh. Даже qay bir olimlarga so'rov bilan shaltiratalar. So'rov berganda ketib o'tirganda da tili silkina Allohni zikr etudi. Subhanalloh, astag'firulloh, astag'firulloh. Bu ko'rsatda qalbimiz salomat bo'ladi. Qalb og'ru ekan Allohdan yiroqaya. Maksimalni Allohdan yiroqaya, maksimalni Allohni zikr etmay boshla. Qalb salomatlana boshlasa, iymonimiz quvvatlanar ekan, shulay taqvolimiz o'sa ekan, Allohni zikr eta boshla. Ham yordam et o'zingga shukrli bo'lirga dey. Narsada va shukrika. Bunisi тоже muhim. Chunki bugunda ko'ramiz zorlanuvlar ko'p, shulay bek ko'p zorlanuv ko'p. Gil qanoat tug'il, gil rizosizlik bildiramiz. Gil tilda qarasak gil zorlana. Daya o'sa, tegisini oshar, munisini oshar. Ammo so'raymizki, Robbim, sen shukrli bo'l. Chunki butun alamda butun proses bor, butunisi Allohdan. Daya orta, Alloh orttira, dayani bizning gunohlar sababli. Shikdan shu sababli. Iminlik ketdi, o'zi bizning buzuqlik gunohlarimiz sababli. Alloh ayta, shukr etsangiz de orttiramdi, beramdi. Qanoat bu Allohning berganidan. Shukr etu bu bizning shu shukribizning barakat keluvidan bir tub sabab. Alloh taol amr etib aytgan Nahl surasining 114-oyatida Washkuru ni'matallohi in kuntum iyyahu ta'budun de. Agarda siz Allohga ibodat qiluvchilar ekan de, Allohning ne'matlarini de shukr etingiz de. Alloh bergan narsalardan qanoat bo'ling'iz de, rizo bo'ling'iz de, Allohga rahmatli bo'ling'iz de. Washkuruli va la takfurun de. Alloh subhanahu va taolo Baqara surasining 152-oyatida Allohga de, menga de shukr etingiz de, rahmatli bo'ling'iz de, ham kufrlik qilmag'iz de, rizosizlik bildirmagiz de. Sabta'u indallahi rizqa wa'budu washkuru lahu ilayhi turja'un. Ankabut surasining 17-oyatida aytgan narsada Allohda bo'lgan rizqqa umtiling'iz de, tilag'iz de, ona ibodat qiling'iz de, qarag'iz. Ona ibodat qilasiz ham ona shukr etingiz de. Chunki bilingiz de, siz ona qo'y tashaqsiz de. Ham endi yesh qoboqli turgan Ibrohim surasining 7-oyatida narsa lain shakartum lazidannakum. Agarda shu bergan ne'matlarimdan qanoat rizo bo'lasiz ekanda, men sizga tag'in orttiraman de. Biz nishlaymiz? Shu oyatni bilamiz, va'zlanamiz, eshitamiz, ammo shunga qaramasdan tilimiz gil zo'rlana. Kim bilan сөйләшмә gil zo'rlana. Bik sirak kishigina bu kunda shiratirsiz. Alhamdulillah shukr borning asosidan deydi. Bik sirak 100ga 1 shiraramiz. Какой 100ga 1? 1000ga 1dir. Kim bilan сөйләшмә, kimga shaltiratma, butun so'zlarni.
Гел канагатсызлык. Менә шушы канагатсызлык, ризасызлык китерә инде безгә шушы сынауларны. Кайчан да соңгы тапкыр шөкер, әлхәмдүлилләһ, булганына рәхмәт дип әйткәнбез. Юк, гел о бәя, о кая барабыз, о тегесе начар, о монысы начар. Менә Аллаһ бирә әле һаман. Әлхәмдүлилләһ, ашыйбыз, йөрибез шулай бит. Байлыкта гизәбез. Менә шуңа карамастан бәрабәр нишлибез? Зарланабыз. Ва ла ин кафартум инна азаби лашадид. Әгәр дә шөкер итмәсәгез, канәгатьсез булсагыз ди, минем газабым каты булачак ди. Шуңа күрә менә бу әгәр дә карагыз, Зумар сүрәсендә тагы менә истә калдырыр 7-нче аятта әйтә: "Ва ин ташкуру ярдаху лакум." Әгәр дә шөкер итсәгез, мин сездән риза булам ди. Аллаһ Тәгалә риза булды икән инде, белегез, Аллаһның бәрәкәте киләчәк. Аллаһ хәерле тормыш бирәчәк. Һәм нәрсә ди? Ва хусни ибадатик. Яхшы итеп, сыйфатлы итеп сиңа гыйбадәт кылырга насыйп итсәң. Чөнки җәмәгать гыйбадәтне төрлечә кылып була. Гыйбадәтне кайбер кеше үзенчә гыйбадәт кыла. Үзенчә. Авратында каплап тормый, кыйблага да юнәлеп тормый, шулай бит анда аптавик укып кына башкара, тәһарәтендә җиренә җиткереп алмый. Менә ничек тели шулай кыла. Әмма эштә дә бит, әгәр дә син заводта эшлисең икән, товарны сыйфатсыз ясыйсың икән, яки брак чыгарасың икән, син премиумнан кисәләр, эштән дә куырга мөмкиннәр. Берәр эшчене чакырабыз икән өебезгә, обой ябыштырган, плитка ябыштырганмы, шулай бит берәр ремонт ясарга. Әгәр дә ул сыйфатлы эшләми икән, без бит ачу чыга, талашабыз, куып чыгарабыз. Үзебез дә берәр кемгә хезмәт кылсак та бездән сыйфат сорыйлар, шулай бит? Без теләгәнчә түгел, без кешегә эшләргә килдек икән, без теләгәнчә эшләмибез. Ничек безгә түлиләр, ничек бездән таләп итәләр, ул теләгәнчә эшлибез, шулай бит? Чөнки ул түли, һәм без аныңча эшләргә тиешбез, үземчә түгел. Мин берәр кешене яратам дип әйттем икән, ул ярата торган гамәлләрне кылырга кирәк миңа, аның яратуын, аның хуплавын алыр өчен, шулай бит? Ул да мине яратсын өчен. Үземчә уйлаганча түгел. Менә ире, мәсәлән, аш ашарга ярата икән, шулай бит? Һәм хатыны гел ботка гына пешерә икән, яки башка ризык. Һәм белә иренең аш яраткан, әмма бер ботка пешерә. Бу бит инде, димәк, монда яратуында хөрмәт итүдән ниндидер не то бар, шулай бит? Чөнки әгәр дә ул белә икән иренең аш яраткан, ул бит инде иренең мәхәббәтен алыр өчен аш белән сыйлап торачак, шулай бит? Шуңа күрә менә Аллаһ та бездән гыйбадәтебезне кабул итсен өчен, безне яратсын өчен Аллаһ таләп иткәнчә, пәйгамбәребез өйрәткәнчә без гыйбадәтне башкарырга бурычлыбыз. Без теләгәнчә түгел. Аллаһ ничек Коръәндә әйтте, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ничек гыйбадәтендә, хәдисләрендә күрсәтеп калдыра. Шул атта гына кабул кыла. Чөнки менә Мулк сүрәсендә дә Аллаһ Тәгалә әйтә бит: "Әлләзи халакал маута вал хаята лияблувакум айюкум ахсану амаlan" ди. Үлемне һәм тереклекне ди бар иттек ди, сезне сынап карар өчен ди. Кайсыгыз иң хәерле, иң яхшы итеп гамәлләрен кылуын белер өчен ди. Ахсана ди. Ахсана. Галимнәр ничек итеп шарх кылды инде? Ихлас һәм дөрес итеп. Димәк, гамәлебезнең, гыйбадәтебезнең кабул булуының ике шарты бар. Ихласлык Аллаһ өчен генә, Аллаһның җәннәтен, әҗер савабын өмет итеп кылу. Кеше мактасын, кеше хупласын, кеше риза булсын өчен дип рәхмәт хаты көтеп түгел. Юк, Аллаһ, Раббым риза булсын. Һәм дөрес итеп пәйгамбәребез өйрәткәнчә. Менә пәйгамбәребез ничек безгә намаз укырга өйрәтеп калдыр, менә шулай. Монда кемдер әйтергә мөмкин, нишләп анда теге мазһабларны, ниләрне әйтмисез? 4 мазһаб та Коръән сөннәткә иярә. Әбу Ханифа мазһабы буенча укысаң да, Имам Ахмад мазһабы буенча укысаң да, Имам Шафии мазһабы буенча укысаң да, Имам Малик мазһабы буенча да намаз укысаң, 4-се дә дөрес. 4-се дә пәйгамбәребез юлына иярә. Алар шушы 4 алимебез дә Коръәнне һәм сөннәтне безгә караганда да яхшырак аңладылар. Шуңа күрә аңларга кирәкми, Коръән сөннәт дип әйтте икән, бу мазһабларны кабул итми. Юк. Коръән сөннәт 4 мазһаб та Коръән сөннәт белән яшәде. Чөнки кайбер кешеләр бит инде үзегез беләсез,
бу мәсьәләгә бик бу як фанатичный карый, икенче як фанатичный карый. Юк, 4 мазһаб белән укысаң да намазың дөрес. Чөнки дүртсе дә Коръән һәм сөннәттән алынган дәлилгә таяналар. Һәм инде шушы мазһабларга кергәч инде безнең җирлектә менә Абу Ханифа мазһабы таралган икән, безгә тотарга кирәк шушы үзебезнең мазһабны. Чөнки менә галимнәребез дә әйтә, башка илләрдәге менә кайсы гына илне алма, Сауд Арабстаны булсынмы, Мисыр җирлеге булсынмы, анда Алжир җирлеге булсынмы, гарәп илләрендәге хәтта галимнәр дә әйтә, зур атаклы галимнәребез дә әйтә, менә сезнең җирлектә нинди мазһаб таралган икән, шуңа иярергә кирәк диләр. Чөнки сездә мәсәлән Абу Ханифа мазһабы таралган икән, сез анда алып кайтып анда Ханбали мазһабын, Шафигый мазһабын өйрәтәсез, укытасыз икән, бу хикмәтсезлек ди. Бу ди фетнәгә, таркаулыкка һәм башкага гына китерелә ди. Шуңа күрә безнең җирлектә таралган икән, шу Абу Ханифа мазһабы, шушы мазһабны укытырга, өйрәнергә, шуның белән инде гыйбадәт кылырга кирәк. Шуңа күрә җәмәгать, менә кайбер кешеләр бит инде менә шушы гыйбадәтне үзенчә башкара. Кызык шундый ситуациялар булганы бар. Берсе Рамазан аенда сәгать 4ләрдә авыз ачып утыра. Тегеңә нәсихәт кылгач, ничисең дигәч, мин Мәккә вакыты белән ураза тотам дип. Кайберсе инде нитә теге ишеткәнем бар, үзем андыйны күргәнем юк. 5 вакыт намаз укырга кирәк, 3 намаз гына укый. Иртәнге үз вакытында, өйлә белән икендене бергә, акшам белән ястүне бергә, ягъни гомер буе шулай укый. Ярар, анда теге сәфәрләрдә кайбер мазһабта рөхсәт итәләр, анысына инде керешмибез. Бу нәрсә дип әйтәләр, менә тормыш буе өендә булса да, сәфәрдә булса да, 3 вакыт укый. Өйлә икендене җыя, акшам ястүне җыя. Һәм нәрсә дип әйтә? Без бу дөньяда мусафирлар ди, шуңа күрә шулай укырга кирәк ди. Ягъни Аллаһка табына, буйсына, нәрсә белән? Үз фикере белән. Аллаһ таләп иткәнчә, пәйгамбәребез күрсәткәнчә түгел, үз аңлавы белән, үзенең анда ниндидер шейхының аңлавы буенча инде. Шуңа күрә менә Аллаһы Тәгалә безнең шушы гамәл гыйбадәтләребезне кабул итүен теләсәк, без аны сыйфатлы итеп, русча әйтсәк, качественно итеп, яхшы рәвештә башкарырга тиешлебез. Ихласлык белән һәм барлык шартларына, фарызларын, ваҗибатларын, сөннәтләрен үтәп. Тәһарәтебезне дә пәйгамбәребез өйрәткәнчә, намазыбызны да пәйгамбәребез өйрәткәнчә, уразаны да шул вакытта гына безнең Аллаһы Тәгалә динебездән риза булачак. Әгәр дә инде үзебезнең уйдырмаларга, менә бит кызганычка каршы һәрберсе динне үзенчә аңларга тырыша. Шулай бит, бу ярыйдыр инде, бу шулайдыр инде. Җәмәгать, әгәр дә һәр кеше секталар, төрле теченияларның барлыкка килүенең сәбәбе һәрберсе динне үзенчә аңлаганга күрә. Без аңларга тиешбез, безнең ничек сахабаларыбыз аңлады, ничек сахабалар табигиннәр аңлапты. Һәм менә шушы безнең атаклы галимнәребез аңлап калдырды. Имам Бухари, Имам Муслим, Имам Абу Ханифа, Имам Малик, Имам Шафигый, Имам ан-Навави. Ничек галимнәребез, атаклы шушы зур галимнәребез безгә аңлаттылар, белә без шулай аңларга тиеш. Карагыз, нинди генә уйдырмалар, нинди генә дин эчендә харафатлар юк. Һәрберсе динне үзенчә аңлаганга күрә. Әгәр дә һәрберебез динне үзенчә аңлый икән, бу ислам дине булмый җәмәгать. Бу нәфес дине була. Бу Алла сакласын, анда Зөлфәт дине була, Айдар дине була. Анда һәм башка кешенең дине була. Бу ислам дине булмый. Ислам дине Аллаһ Тәгалә әйтте, Расулыбыз эшләп күрсәтте һәм сахабалар шуның белән яшәделәр. Менә шул була ислам дине. Шуңа күрә җәмәгать, шушы дуганы һәр вакытта да, бигрәк тә намазлардан соң кылырга кирәк. Аллаһумма инни аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. И Раббым, миңа ярдәм ит, үзеңне зикр итәргә, сиңа шөкерле булырга һәм яхшы итеп, сыйфатлы итеп ибадат кылырга. Аллаһ Тәгалә барчабызга да инде тәүфыйк һидаят бирсен, һәр вакытта да телебез юш булып торсын, Раббыбызны зикр итүдә һәм һәр вакытта зарланмыйча биргәненә канәгать булып, риза булып яшәргә һәм инде гыйбадәтебезне дә
Alloh Taala talab etganчә, Peygamberimiz күрсәткәнчә сыйфатлы рәвештә башкарып, Фирдәүс җәннәтләренә керергә Аллаһ Таала насыйп итсә. Субханака ва бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.